नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी आपनको जिलार ना लिखिदेबे जहाँ फल प्रत्येक दिन आपनको जिलार खबर पाई परिबे। तेबे कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। पुरी जिला बलंगा पीड़िता को भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। पीड़िता दिल्ली एम्स रु एयरलिफ्ट पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति मुख्यमंत्री। तेबे किछि दिन तले बालेश्वर एभଳି घटना पर पुणी पिपिली बलंगारे मध्ये पेट्रोल ढाली जीवंत जालिया ପାଇଁ उद्यम କରିଥିଲେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ मुख्यमंत्री कहते सोशल मीडिया एक्स प्लाटफर्म मुख्यमंत्री लिखिं पुरी जिलार बड़ंगाठारे घटी अघटन मो गभीर मर्माहत। पीड़िता सर्वोत्तम चिकित्सा दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट कर राज्य सरकार समस्त आवश्यक सुविधा सुनिश्चित कर। मुख्यमंत्री कहते पीड़िता शीघ्र सुस्थ हो घर को फेरतु यह ही महाप्रभु निकट में प्रार्थना करुच्ची। परवर्ती खबर जुक्त 3 90,000 आसन खाली उच्च शिक्षा विभाग अधीन शिक्षानुष्ठान स्नातक जुक्त 3 शनिवार नाम शेष होईची। जुक्त 2 इन्स्टांट परीक्षा फल प्रकाश पाई बेले खूब शीघ्र जुक्त 3 द्वितीय पर्यायर नाम लेखा विज्ञप्ति प्रकाश पाइब फल इन्स्टांट परीक्षा कृतकार्य होइतिबा छात्र छात्री नाम लेखा सुजोग मध्य पाइबे। परवर्ती खबर दिल्ली को प्रदूषण ट्राफिक रु जाम रु मुक्ति 9टी बड़ प्रकल्प को मिलिला मंजूरी। राजधानी दिल्लीवासी एक बड़ खुशी खबर दिल्ली को ट्राफिक जाम एवं प्रदूषण मुक्त करने केंद्र सरकार 24,000 कोटी टंकार 9टी बृहत भित्तिभूमि प्रकल्प को मंजूरी देइचंती। सेपटे दिल्ली सरकार कहिथिले 10 वर्षर एवं 15 वर्षर पुराना गाड़ी बंद हो पेट्रोल डीजेल मिलिबो नाही। तेबे से नेकी मध्य सरकार नूतन नियम मध्य आनिचंती गाड़ी गुड़िक एथर तुरंत चलिबो नाही। दिल्ली प्रदूषण रोकिया सरकार विभिन्न प्रकार नूतन नियम मध्य आनुचंती। एबे मध्य दिल्ली एनसीआर कहिछि प्रदूषण मुक्त हेबो दिल्ली ता सहित मध्य 24,000 कोटी टंका खर्च हेबो टनेल फ्लाईओवर नूतन सड़क निर्माण मध्य हेबो। केंद्र सरकार पक्षर अष्टम दरमा आयोग को मंजूरी मिलिबा परे एहाकु नै चर्चा जोर धरिछि। एही आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी दरमा पेंशन केते वृद्धि करिवो फिटमेंट फैक्टर केते हेबो एसब विभिन्न अनुमान मध्य चलिछि। तेबे कुआ जाउछि सरकार ऊपर प्राय 1.8 लाख कोटी टंकार अतिरिक्त आर्थिक बोझ मध्य रहिछि। आउ एही समय जदि 8 पे कमिशन लागू हेबो जहार दरमा धरिनियंतु 9 रु 10,000 होउतो तांगर 35 रु 40,000 पाइबे। तेबे कुआ जाउछि जे वर्तमान 18,000 जो मान दरमा थिबो से माने 32,000 टंका पाइबे। एमिति मध्य सरकार कथा जदि अष्टम वेतन भत्ता लागि होइजिवो ताले समस्त दरमा मध्य वृद्धि पाइबो। 1 कोटी रु अधिक कर्मचारी पेंशन भोगी दरमा वृद्धि हेतु खर्च वृद्धि पाइबो जहाँ स्वास्थ्य सेवा आवास मनोरंजन क्षेत्र को खर्च मध्य वृद्धि करिवो। यह रिटेल एवं रियल एस्टेट सेवा क्षेत्र को भल लाभ मध्य देबो। तबे सरकार पई यह सहज हेबो नाही। पाखापाखि 1.8 लाख कोटी टंकार अतिरिक्त बोझ आर्थिक घाटी को बढ़ाई पारे। सरकार अर्थनीति वृद्धि और आर्थिक चाप मध्य एक संतुलन बजाय रखा पड़ो कहुच्छी। तेज सुपारिश अच्छी 2026 जनवरी 1 तारिख में कार्यकारी होबार संभावना अच्छी एवं कौन हो पार ना। ईपीएफओ कर्मचारी बड़ लाभ जहां आपण माने जानिबा मध्य निहाती दरकार कारण ईपीएफओ घोषणा करछि जे माने 1 वर्ष पर्यंत निरंतर भाव सेवा प्रदान करिसंती ता सहित मध्य परिवार आर्थिक क्षेत्र में सहायता करने पर ईपीएफओ एमिति बड़ निष्पत्ति नेइछि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ कर्मचारी नूतन बीमा संयुक्त योजनार गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछि। जो कर्मचारी माने काम करिबार प्रथम वर्ष भितर प्राण हराउथिले सेमानक परिवार कोनोसी सर्वनिम्न बीमार राशि व्यवस्था नथिला हेले एथिरे संशोधन करा जायछि। कुआ जाउछि कि प्रति वर्ष प्राय 5,000 कर्मचारी एमिति प्राण हराउछंती जहाँ तांकर कोनोसी लाभ मिलु नाही जहाँ द्वारा सेमाने सीधा सड़क कोनोसी लाभ पाउनाती हेले एबे सेमानक परिवार को सहायता प्रदान मध्य कराजियो बोली कुआ जाउछि। तबे एही योजना हैला ईडीएलआई तबे कुआ जाउछि एम्प्लॉयमेंट डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस जहाँ फल घरोई क्षेत्र में वेतन प्राप्त कर्मचारी को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करिवो। चाकरी क्षेत्र में कोनोसी सक्रिय व्यक्ति मृत्यु हेले तांकर आईनगत उत्तराधिकारी आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। एही योजना सर्वाधिक 7 लाख टंका पर्यंत बीमा राशि मिलिबो।
ट्रम्प भारतीय छात्र छात्री हटहटा भिसा इंटरव्यू खोलुनी स्लॉट अमेरिका फॉल सेमिटार हेबाकु जाउथबा 2 सप्ताह समय बाकी अछि एभली स्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भिसा कटकणा भारतीय छात्री बाट ओगाड़ुची भारतीय हुंतु बा अन्य देशर छात्र छात्री भिसा इंटरव्यू स्लॉट खोलु नाही या सहित भिसा रिजेक्शन मध्ये हेउची एभली स्थिति चलित वर्ष अमेरिका विश्वविद्यालय गुड़िकर भारतीय छात्र छात्री संख्या 70% खसी पारे बोली एक रिपोर्ट मध्ये कुआ जाउची पूर्व ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ଭିସା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାର ଆସିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଓଲଟା ଯଦିଓ ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଧିକ ଭିସା ସ୍ଲଟ୍ ଜାରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିନାହିଁ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହରଡ଼ଗଣାରେ ପକାଇଛି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ପଲଟା ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେବେ ବନ୍ୟାରେ ଗଲାଣି 200 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଳୟ 90 ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ 200 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଫଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିବା କୋଠା ବିଦ୍ୟୁତ ବଜ୍ରପାତ ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଝିଅମାନେ ସାହସୀ ହୁଅ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଯୁବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିବିର ଖୋଲିଛି ଯାହା ଫଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଅଧିବେଶନ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇ ଏବେ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ମଜୁଦ ହେବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସାହସୀ ହେବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦାମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ତେବେ ସୁନା ଦର ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ହେଉଛି 1,40,00,000 ଟଙ୍କା ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 91,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି 1,03,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଚାରିଆଡେ କୁହାଯାଉଛି ସୁନାର ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ଏପଟେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ BIS କେୟାର ଆପରେ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET 2025 ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସକାଳ 9ରୁ 9:30 ଏବଂ ତାପରେ ଦିନ 1ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 4ଟା ପେପର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କାରଣରୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ନା ହେଲା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 16ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 730ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷିତତା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ଭାବରେ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏହି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଅପା ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିବେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଶକ୍ତି ଅପା ମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ରହିଥିବା SOS ବଟନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 12 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥର ମେଟ୍ରୋ ଗଡ଼ିବ ତେବେ କଟକ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ ତେବେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସରକାର ଏଥର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଥର 2 ଗୁଣ ହେବ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରବେଶରେ ଉନ୍ନତି ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଶୌଚାଳୟ ଲିଫ୍ଟ ଏସ୍କାଲେଟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କିଓସ୍କ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନକ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଲାଉଞ୍ଜ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ବୈଠକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୂ ଦୃଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି
ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବ। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିଏ ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସେହିପରି ସୋମବାରଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟ ଜଣକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିଏ ହେବ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 4 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଥିଲା 19ତମ କିସ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା 9 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଏନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ମହିଳା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହିଳାମାନେ ହାତେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କିଛି ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଚାକିରି ତଥା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନସେଟିଭ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଚାକିରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନସେଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଦେବେ, ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, 2ଟି କିସ୍ତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 6 ମାସରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ଆସିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 12 ମାସରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ମିଳିବ। ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ଉପହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ମଜା, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ପୁସ୍ତକ କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଶି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଯୋଗୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟି ମିଳିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ସେମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଘରଠୁ ତାଙ୍କର କଲେଜ ବହୁତ ଦୂର ଥିବା ଦରକାର। ସରକାର ବାଛି ବାଛିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସ୍କୁଟି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ନଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଲାଭାର୍ଥୀ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଯାଇ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ହଜିଛି କି ଘରେ ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରିଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ beneficiary.nha.gov ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାଉନଲୋଡ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସକାଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।